Hello everyone, I'm Geppy, one of the producers of Dragon Ball Z Dokkan Battle. In today's producer letter, we'll be sharing the latest details on the new characters, upcoming campaign information, and schedule update. In the second half of the program, we'll also be breaking down a brand new battle system. So be sure to watch until the very end. Now then, let's jump right into the new character information. First up, please take a look at the new character arriving on March 18th Saiyan Day. In Japanese, 3 can be read as Sa, 1 as I, and 8 as Ya. So that's why March 18th is called Saiyan Day. Let's check out the video. Vegeta! We don't have time for this right now! Fine, you win. Our battle is postponed. Do not interfere! How was it? For this year's Saiyan Day, Majin Vegeta plus Super Saiyan 2 Goku Angel is coming to the Dokkan Festival. I'm sure many of you were surprised by this unexpected pairing. In previous Saiyan Days, the new characters who showed up were UR, but this time, the brand new character is an LR. Additionally, the character will join with the ability for reversible exchange. Now then, let's dive into the character details. To start, check out the SSR and UR card illustration. Next up, here is the LR card illustration. And finally, we also reveal the card illustration for Pui Pui, appearing alongside Majin Vegeta plus Super Saiyan 2 Goku Angel. Here it is. Details about Pui Pui will be sharing at a later date via our official social media, so please stay tuned. Thank you for the wait, everyone. Now, let's take a look at the in-game animations and abilities of Majin Vegeta plus Super Saiyan 2 Goku Angel. First up, here are Majin Vegeta's in-game animations. Hang on, Vegeta! We don't have time for this right now! Fine, you win. Our battle is postponed.
However that, Majin Vegeta comes equipped with the brand new extra super attack as the during the 11th anniversary campaign. Now, let's move to his abilities. To begin, here are his type and categories. His type is Extreme Physical, and the categories are displayed. Up next is the Leader skill. Now, onto the passive skill. Majin Vegeta will meet up with Goku and can perform reversible exchange with him when there is another Majin Buu Saga category ally attacking in the same turn or starting from the 5th turn from his entry turn. That concludes the introduction of Majin Vegeta. Next, we move on to Super Saiyan 2 Goku Angel. First, check out the in-game animations. Let's roll! I'll stop you right here! Everything I've got! Let me show you what I'm truly capable of! So, how did you like it? Now, let's go over his abilities. Now, onto his passive skill. And that wraps up the passive skill details. And that is all for the abilities this time around. Now then, onto the campaign information. First up is this. The Intensifying Clash Saiyan Day campaign will be held. You can get up to a total of 66 Dragon Stones by clearing missions and through the login bonus, so don't forget to log in every day. And there's more! The event Transformation of Justice Great Saiyaman will also be held. This is an event where you can take on the stage once per day. You can get up to a total of 50 Dragon Stones by clearing the missions, so be sure to take on the event every day. And that's not all. A stage for Seriously Serious All Out Battle 2 will be added. This time, the boss is the new character Majin Vegeta plus Super Saiyan 2 Goku Angel. If you clear the Inevitable Showdown extra missions, which will be available at the same time, you can get summon tickets that give you a chance to recruit the new character, so be sure to give them a shot. Next up is this. We are easing the team building requirements for Extreme Z areas. Some of you may already know that these adjustments have already been applied to the stage 15th of Extreme Z area, Majin Buu Saga, which has been available since March 10th. We are also planning to implement the same changes for previously released Extreme Z area stages that meet the criteria. Here is a brief overview of the upcoming adjustment. The main changes are as follows. The restriction on eligible characters for participation will be removed.
The only requirement characters will be those that can be extremely awakened, using the awakening medals obtainable from the stage. If you previously found the team building requirements too strict and had difficulty playing these stages, we hope you'll take this opportunity to give them another try. We plan to apply these adjustments to existing stages sometime in April, so please look forward to it. We have one more piece of information to share. Up until now, certain Dokkan events have included features such as greatly increased damage for specific characters or nullification of enemy skills on certain stages, allowing players to gain an advantage in battle. However, considering the current difficulty level of Dokkan events and the increased flexibility in team building for all players, we will be discontinuing the advantage feature. Please rest assured that this change will not affect the difficulty level of the Dokkan events themselves. This update is also scheduled in April, so please stay tuned for further announcements. Furthermore, there's one more campaign we'd like to introduce. Here it is. The Fated Showdown campaign. In this campaign, players will be divided into two teams and compete against each other. All players will choose between Team Vegeta and Team Goku and will compete against the opposing team in 3 challenges. The wallpaper you can receive as a reward differs depending on the team you choose. Please check the available wallpapers first and then decide which team you would like to join. The winning team can get an exclusive wallpaper that comes with special effects. The event where everyone will face the challenges are here. The challenge event, Fated Showdown vs Goku or Fated Showdown vs Vegeta. Now, we'll announce the 3 challenges that our players will take on. Here they are. The first challenge is clear the challenge event 30 times with 6 characters of the specified category on your team. The second challenge is clear stage 2 of the challenge event with 6 Super Saiyan 2 category characters on your team within 4 turns. Stage 2 will be added later during the campaign. The third challenge is have a higher team average of the treasure item Kiri obtained. Challenges 1 and 2 will be a competition based on each team's mission completion rate, while challenge 3 will be based on the average number of the treasure item Kiri acquired. Teams will compete in these 3 challenges and the side with more total wins will be the winning team. To take on the events, you will need keys that can be obtained at Baba's shop with Fated Showdown campaign challenge ticket, which will be distributed starting March 17th. Once you exchange for the keys, you cannot change your team, so please be careful when exchanging. Also, to participate in the campaign, you must collect a total of 2,000 Kiri. So first thing to do is try your best to clear this mission. And that's all for the campaign information. Next, I introduce Extreme Z Awaken information. Here is the character that will receive Extreme Z Awaken in this campaign. Brief paternal moment, Majin Vegeta will become Extreme Z Awakenable. We will reveal the abilities later via our official social media, so please look forward to them. Lastly, I would like to talk about the future operation schedule and update. In the summer of 2024, we unified the operation schedule of the Japanese and international versions of the Dragon Ball Z Dokkan Battle. In January 2025, the game celebrated its 10th anniversary, and as part of the 10th anniversary year, we introduced new campaigns, including the Global Dokkan campaign in July and the Transcendent Dokkan campaign in September. Thanks to the support of all our players, we received an overwhelming amount of positive feedback, especially regarding the character animations. However, we also received comment through the service noting that the campaign periods for the anniversary campaign and the Global Dokkan campaign felt too short, and that the annual schedule was difficult to understand. After through discussions within the operation team, to better satisfy our players, we have decided to hold the Transcendent Dokkan campaign in July and the Global Dokkan campaign in September. If you imagine the flow of the previous July Tanabata campaign held in Japanese version
and the September Worldwide Celebration campaign, it may be easier to understand. Additionally, we are currently preparing to deliver an even more powered-up version of the September Global Docking campaign. Please stay tuned for further updates regarding campaign details and specific schedules. That's all I wanted to say regarding this topic. Moving on, we'd like to introduce some information about the new battle system. 改めまして、皆さんこんにちは。ドラゴンボール Z ドッカンバトルプロデューサーのゲッピーです。はい、ここからはですね、実装間近となりました新コンテンツについて紹介させていただきます。実際にプレイしながら詳しくご説明させていただくため、メインプロデューサーのお松とゲストとして水上優さんをお呼びいたしました。よろしくお願いします。ハロー、サリュー、アニョハセヨ、ニーハオ、グーテンタク、オーラ。そして皆さんこんにちは。ドラゴンボール Z ドッカンバトルメインプロデューサーのお松です。本日はドッカンバトルの新コンテンツについて紹介させていただきます。よろしくお願いします。お願いいたします。そして皆さんこんにちは。水上優と申します。ここからは私水上が進行させていただきながら、間もなくリリース予定の新コンテンツとそれに伴う新バトルシステムについてご紹介していただこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。いや、早速ですが、お松さん、ゲッピーさん、はいはい、この私も一プレイヤーとして今日どんなものなのかっていうのが非常に気になっていますし、やっぱりゲームをプレイされている皆さんにとってもこの新コンテンツって言葉から漂うワクワク感ってものすごいんですよ。そうですね、はい、それがついに今日、はい、お伺いできるっていうことで、本当に楽しみにもしてきましたので、はい、改めてお松さん、はい、からご説明をお願いできますでしょうか。はい、わかりました。今回のですね、新バトルシステム側、新コンテンツとそれに伴って今回新バトルシステムってものがあるっていうところを生放送でお伝えさせていただいたんですけども、その新バトルシステムについて簡単に従来のドッカンバトルと大きく異なる点をまず3つですね紹介させていただこうかなと思っております。それではこちらをご覧ください。 The big difference with the current Dokkan Battle system will be as follows. First, each character will have its own individual HP. Second, the characters who can participate in a battle will be 6, and friend characters will not be available. Third, a team will be divided into 2 groups, Group A and Group B, made up of 3 characters each. Let's now go over the 3 changes one by one. Let's begin with the biggest change, which is individual HP for each character. Until now, up to 7 characters including the friend characters share a single HP bar, which decreases when any character receives damage, and the battle will end with the game over when it reaches 0. With this new battle system, since every character will have its own HP, the battle will continue even when one of the characters is knocked out. The next change is that team formation for a battle will not be limited to 6 characters, and friend characters will not be available. The 6 characters will be divided into 2 groups, Group A and Group B, with 3 characters each. At the start of a turn, you may perform a group exchange by consuming a number of charges of the dedicated gauge. Also, leader skill effects will only apply to the members in the same group. As I've just covered, those are the key differences, but rest assured, with this new system, we'll implement various features and skills for both allies and foes. これだけでも結構大きな違いはいろいろと分かってくださるかなとも思うんですが、今説明した通りになるんですけども、この仕組みになることで、今後ですね、今後も含めて敵、味方それぞれにさまざまな新たな要素やスキルっていうところを、一緒にこう実装していくようなことを運営としては考えているという形になっております。はい、でどのようなものがあるかっていうところは、この後ですね、実例も交えて説明させていただこうかなというふうに思っております。ありがとうございます。結構これまでドッカンバトルのキャラクターの、強さの要素の一つとして、リーダースキルというものもあったと思っていて、リーダースキルの強力なキャラクターが1体リーダーにして、フレンドさんとキャラクターも借りてっていうところがあったと思うんですけど、今のご説明だとこうグループが2グループあって、それぞれリーダースキルがそれぞれにかかるっていうところで、強力なリーダースキルを持ったキャラクターもこう2キ
キャラクターいると、そうですね。まあ、そういった部分も込みでかなり戦略性っていうところが従来のドッカンバトルからも異なってきそうだなという印象もあるんですが、この新バトルシステムはどうでしょう、全てのイベントに適用されるというわけではないんですよね。はい、おっしゃっていただいた通り、本ルールに、することによってですね、これまでのキャラクターに、メリットデメリットなども当然起こってしまうので、はい、ドッカンバトルが全てこのルールになるというわけではございません。まずはなのでこの新バトルシステムをですね体験していただくために、新たにですね新コンテンツをご用意させていただいております。それがこちら、Dokkan Frontier. I will go into more details as Geppy plays it in the game. はい、まずはですねドッカンフロンティアとは、新バトルシステムを用いつつ、ドラゴンボールの世界や、各エピソードをですねバトル内で今回追体験できることを目指すコンテンツになっております。そしてですね今回最初に追加されるのはナメック星編となっております。はい、追体験と言いますと、やっぱり物語イベントや、はい、それこそドラゴンボールストーリーなどが、よぎるかなというふうに思うんですけども、これまでのようないわゆるそのシナリオをたどるイベントではなくて、はい、よりですねその時のバトルに一つ一つフォーカスを当てて、エピソードバトルをですね追体験できるようにしております。なるほど。はい、ではですね、早速エピソード選択画面から、マップ画面を見てみましょう。はい。ドッカンフロンティアでは、いわゆるその各ストーリーに合わせたマップを、再現しておりまして、はい、こんな感じですね。再現させていただきもう画面の新鮮さがちょっとすごいですね。はい、ちゃんとこれ用にマップは用意しておりまして、はい、いわゆるここを見てもらったらなんとなくわかるかもしれないんですけども、はい、今見えちゃってるんですけども、本来であれば敵を倒すことで次のマスっていうところを解放していくことができまして、いわゆるそのドラゴンボールの冒険をですね追体験するようにストーリーが進んでいって、はい、物語の進行に合わせて背景のマップも徐々に変化していくという形になっております。実際に戦ったその相手っていうのを一つ一つ倒しながら進んでいくっていうのがやっぱり一番最初にご説明いただいたバトルに一つ焦点を当てたっていうところがね、マップからでもかなり伝わってくるところはありつつ、やっぱり実際のバトルがどうなのかっていうところも今もすっごい気になってます。では気になるかなというふうに思いますので、ここからはですね、実際のバトルに挑んでもらえたらなというふうに思ってますので、はい、今回ですねなので最初は序盤の優しめのステージであるキュイと対戦するステージで一旦ご紹介させていただければなと思います。はい、いろいろと UI もそうですね、だいぶいつもとは異なってる画面になってますね。はい、さっきちょっとちらっと説明したようなワードだったりとかももしかしたら見えてるかもしれないんですけども、はい、今回ですね1個だけポイントがありまして、はい、編成のルールとして基本的にはですねこの物語に合わせたキャラクターの編成が必要となっておりまして、はい、今回のこのナメック星編のステージではナメック星編カテゴリーのキャラクターをなので当然編成する必要がございます。必要があるっていうこれまでだと例えば、ナメック星編のカテゴリーを持つキャラクターであればちょっとステータスが強くなるみたいなパターンがあったと思うんですけど、今回はもう本当にそのカテゴリー指定された部分のカテゴリーのキャラクターで編成していく必要がある、そういうことになります。またですねこのマスによって、今回だと9位のところを押しましたが、はい、特定のキャラクターが編成必須となっている。なので今回だとですね例として9位と戦ったといえば誰でしょうという。はい、ゲッピーさん。はい、もちろんベジータですね。はい。なんでゲッピーに質問してるということでベジータのパッシブスキル見ていただきたいなと思うんですが、実は変わったものが出てる。一番下のところサバイバルを見ていただければと。はい、初めて見るものですね。はい、サバイバル。はい、っていうところがありまして、はい、このサバイバルスキルがですね、いわゆるそのマス限定で強化される特定キャラクターのそのスキル内容となっております。もう結構プレイヤーとして僕のアタック 800% アップという数字にかなりワクワクしてくるところではあるんですけど、こんなに上がるんだみたいなところもありつつ、こういったサバイバルスキルを持っているキャラクターを連れていくことで没入感が高くなる、その松さんのお話もちょっと楽しみなところではあるので、ここは流れを追いかけていければと思います。そしてゲッピーさん、ちょっと編成画面が、さっきここですよね。これまでの UI とも大きく異なるように見えるのですが、グループやリーダースキルが A と B で分かれている、こういうふうにあったりするっていうのは先ほどご説明いただいた新バトルシステムとしての特徴ですよね。はい、A と B の2つのグループを
今回編成する必要がありまして、さらにですね、なのでそれぞれにリーダーが存在してリーダースキルもそれぞれに発動するというような形になっております。で、もう一個ですね、下のところが、すごく気になるかなというふうにグループチェンジっていうところが書いてあるかなと思うんですけども、こちらはちょっと、複雑な部分もございますので、詳細についてはゲッピーのですね実際のバトルを通して、説明させていただければなと思っております。はい、それでは早速、バトルに挑んでみましょう。お願いします。お願いします。読みます。行きましょう。ライバル同士決着をつける時がやってきたようだな。おおじゃあいいものを見せてやろう。これキュイとベジータそれぞれのレベルが急にもう早速ボイス付きで入りましたね。はい、ありがとうございます。そうなんです。ドッカンフロンティアはですね、ドラゴンボールストーリーなど、これまでのそのゲーム内イベントよりもですね、没入感の高いですね、バトル体験のところができるように、特定のキャラクターで条件を満たした時にバトル中にボイス付きのセリフがキャラ同士の掛け合いとして、ちゃんとフルボイスで流れる装置になっております。ベジータはもちろんですけど、キュイもめっちゃかっこいい声はい、しっかりとですね、はい、ボイスが入っているという形になっております。ありがとうございます。この UI にもこの新バトルシステムの特徴がいろいろ反映されると思うんですけど、まず各キャラの右側に表示されているバー、それぞれが 100%、100%、100% ってあるのが、キャラクターそれぞれの個別の HP っていうところにまずなるんでしょうか。はい、こちらはおっしゃる通りと、なっております。基本的に動かし方とかは何も変わらないんですけども、ちゃんとですね今回はその個別の HP をそれぞれ所有しているという形になるので、キャラクターが1体 KO されたとしても、ゲームオーバーになることはなくバトルはちゃんと継続するという形になりますし、それぞれキャラクターが受けたらその分 HP がちゃんと減るという形になっております。ありがとうございます。ではゲッピーさん、バトルの方を進めてもらってもよろしいですか。はい、いただきます。でも今のここの流れだったりとか見ていただいたら分かると思うんですが、個別で HP を持っていたりとか、グループが2つに分かれますよみたいな話でちょっとチーム編成が変わりますなのは言ってたと思うんですが、基本的にこの1ターンのバトルの進行みたいなところはそこまで流れを変えてはあります。はい、なので基本的に今までドッカンバトルをやってくださってる人からは普通に馴染みのある方からはバトルにはなるかなと。その順番そうですね、3番で考えつつ、そうですそうです。一旦3キャラクターでキラーを調整していく、はい、でちゃんとどのキャラクターに対して誰が攻撃してくるかみたいなところも、誰も死んでいなければ順番は変わります。これは後ほど説明します。はい、わかりました。含みのあるところがありまして、どっかで見れればな。ちょいちょいね、こう映るメイン画面の UI っていうところもやっぱりまだまだ気になるところ多いというか、下のちょっと下にグループ B が映ってたり見ます。いやでもキュイ強いな。なかなか HP が減っていかない。一応ちょっとここに関しては説明させていただきますと、今回やっぱりドッカンフロンティアも最初からをめちゃくちゃ簡単なコンテンツにしてるわけではなくて、基本的にやっぱり今まで高難易度イベントだったりとかを乗り越えてきたユーザーさんだったりとか、まずは基本的なドッカンバトルをしっかりやってくださった方が、いわゆる次にちょっと挑んでいくようなコンテンツとしておりますので、それによってちょっと敵の難易度も9位なのに、割とちょっと強かったりとか、ちょっとタフだったりみたいなところはございますね。お松さん、今ちょっといろいろ気になる表示がちょっといろいろ一斉に出てたと思うんで、順番に聞きたいなと思うんですけど、まず最初にキュイの何ですかね、スキルみたいなものが発動していたようにも見えたんですが、あれはまず何でしょう。そうですね、まず最初のですねキュイの画面なんですが、こちらエネミースキルという、敵側のこのパッシブスキルのようなものが、ドッカンフロンティアには存在しております。はい、で今回のステージではこのキュイの HP が 50% 以下になると、アタックが 300% アップ、そしてディフェンスが 100% ダウンするという、特殊なスキルが、発動されております。はい、これ HP50% 以下が条件だから、ちょっとうまく、狙えそうなら体力を調整しながら一気に勝負をつけていくみたいな戦い方も有効になりますよね。はい、おっしゃる通りでございます。
はい、そして多分もう一個皆さんが気になってたかなと思いますが、そうです。その後になんか警告のようなものが画面いっぱいに表示されて、はい、そのマークが今右下に出てるんですね、はい、レベル1と書いてあるところなんですけど、はい、そちらもですね新バトルシステムの今回負荷レベルが上昇したアラートになっております、はい、この負荷レベルの詳細はこの右下にある黄色いびっくりマークと、レベルがですね、この表記されてちょっとこう点滅してるかと思いますが、はい、そちらをですねアイコンをタップすることで詳細を確認することができます。はい、はい、でこの負荷レベルはですね結局同じグループで戦い続けることでレベルが上昇し、レベルの高さに応じてですね編成キャラクター、いわゆるそのグループですね、はい、対してさまざまな影響をもたらします。今回だと9戦なのでレベル1までしかないんですけども、他のステージだったりとかもっと難易度が高いステージになってくると、たくさんレベルがあったりだとか、出てくるっていう感じになりますね。この負荷レベルに対してはどうでしょう、そのまま受け入れるしかないのか、それともこう何か対策のしようがあるのかっていうのはどうですか？いい質問。負荷レベルはですねなのでこの右下のグループチェンジっていうところを行うことで、レベルを下げることが可能となっております。ここで、グループチェンジが1個有効になっているんですね。そしてですねこの負荷レベルっていうものがまずですねターンの経過に合わせて、増減する形になっておりまして、バトルの場に出てくるグループ、今でいうと A グループですね、こちらが1ターン経過で負荷レベルが1上昇、そして裏側で待機しているグループ、今回でいうと B グループになるんですが、そちらは一旦経過でレベルが1減少いたします。今回はですね、9位なのであえてですね負荷レベルなのでこれ下げずに、グループチェンジもせずに戦ってみてもらえたらなと思います。はい、お願いします。はい、ではしていただきます。なるほど、ある程度はじゃあ負荷を受け入れつつそろそろきついなっていうタイミングで、グループチェンジも駆使しながらっていう。そうですね、はい、ポイントなんですね。今回だとまだ9位なんで、基本的にはクリアできる形になるかなと思うんですが、難易度が高くなるほどこの駆使が結構大事になってくる。ただこれも結構痛い、でもこれはさっきのいわゆるエネミースキルが発動している状態なので、9位の与えてくるダメージもですねそれだけ高くなっているという形です。1ターン目で攻撃していた3キャラクターがそのまま2ターン目にも動いているっていうのが新鮮ですよね。かなり変化を感じるんですよね。なので今このフリーザフルパワーの必殺技効果ってどんどんアタックとかディフェンスを上げられる必殺技効果なんですけども、それがその分ですね毎ターンすぐにはめられるという形にはなるのはこのバトルシステムになってるからのメリットだったりします。逆に考えると登場時に1ターンだけダメージ軽減率が高いよみたいなキャラクターであればそこを活用した後は1回グループの後ろに引っ込むことでそこになんでしょうね弱点じゃないですけれども弱い部分を埋めることができる。いいですよね。そしてこれパーツでしたね。一気に倒せました。ということで、今回は9位だったので、こちらでバトル終了となるのですが、バトルが終了するとですね、次のマスに、進むことができて、物語も進んでいくっていうような形になっております。本来であればなので今バトルで初めてクリアした場合は、この先次誰がいるよとかこのマップが開放されましたみたいな演出だったりとかが入る形になっております。ではこちらでですねある程度バトルの流れがつかめたかなと思いますので、少し難しめの敵であるスーパーザーボンとの戦いをお見せできればなと思います。スーパーザーボン戦ってところなので、ベジータを編成必須になっているので、ここのベジータに関してスペシャルゲストを使わせていただいておりますので、というわけで挑ませていただければと思います。お願いします。行きましょう。もう一度半殺しにして貴様の奪ったドラゴンボールのありかを喋ってもらうぞ。やってみろよ。いや今回も、先ほどもありましたけれども、キャラクターのセリフボイス付きで流れましたね。これ探すのも結構めちゃくちゃ楽しみになるポイントなんですけど、ドッカンフロンティア。ありがとうございます。こういったこのボイス付きの掛け合いっていうのはそのバトル冒頭に限らずですね途中で挟まることだとかもありますので、結構これはもう本当バトルのそのシチュエーションに合わせて
入れているっていう形になるので、そういったところも探してみてもらえたらなというふうに思ってますね。バトル中の掛け合いみたいなのが起きたら絶対熱いですし、臨場感も出るじゃないですか、はい、それでさっき僕も言ったその探す面白さみたいなのも感じるので、よりこのバトルであったりドラゴンボールの世界にも入り込めそうですね。はい、ありがとうございます。ではもう一旦まずはここからはゲッパイ普通にプレイしてもらいましょう。さっきのクイーンのね HP50% 以下にすると突然強くなりましたから、スーパーザーボンも何かあるんじゃないかなという、そうですね、もちろん何もないですキュウリよりは絶対強いですでもその辺はですね、きちんと今ちょっとお見せできてないんですけど、ちゃんと出撃画面のところで左上のいつものその詳細画面のところで、どんなものを持ってるかっていうところは、いつものドッカンバトルでちゃんと確認はできますので、先にしっかり見て挑んでいただけたらなと思います。やっぱりそういうのを全部知ってある程度なんでしょう、理想とするその戦いの進め方みたいなのをイメージしながらやるのもね面白いですよね。逆にあえて見ず挑んで確かに臨場感を味わうということも楽しみ方ではある。たださすがにまだこのエネミースキルみたいな全貌が見えてないというところで、一旦目はひとまず難なくというかやり過ごすことができそうですね。なんなら体力も半分も切って必殺技も、しっかり耐えることができている。基本的にはこれはもうだからギッピーの作戦としては基本的にはこの LR の2人で削っていくっていう作戦ってことですよね、これ。はい、そうです。ただちょっと今出たかなと思うんですけど、エネミースキルが1つしかですね。で、はい、こちらの HP50% 以下でアタックが 200%、というのがおります。はい。カーレベルは今は出てない。いや、レベル1。そうですね。今回のこのステージだとレベル2からが、いわゆるから4からなので負荷レベル自体はさっきのターン経過の仕組みで1はカウントされてるんですけども、まだ特にここのステージ上では何もギミックが発動していないのであくまで光っていないっていうだけですね。今の負荷レベルの影響もちょっとかなり変わってましたね。実はいろいろありますからね。追加攻撃発生しない、回避ができなくなる、渾身の一撃が追加されるまた謎のいろいろなそうですね、入っていますが、じゃあ一番手に攻撃も来ないのでこのままもらえればと思います。行動後もね出るなら頼もしい。これでしっかり式玉を取ったんで、回復もしてますね。確かにそれぞれの体力がそうですね。今回自分自身の体力は自分で回復するところに木玉に関してはなってしまう。いいですね。もう少しで今回の行動順でスーパーザボの体力が大丈夫ですね。これでしっかりとこの悟空のアタックとかディフェンスに関しても必殺技を効果で今させられたっていう感じになってますね。でここはまだ KO しても終わりません。ベジータ、おのれよくも。いや、スキルにもボイスがあるのかこれはちょっと連打しづらいですね、逆についついしちゃうと聞けなかったりもするので、スキルの内容みたいなのもこれまでの従来のシステムだとあんまり見られなかった。珍しいですね。なりますね。HP70% 以下で HP が最も低い味方に攻撃を集中する。なるほどなるほど。スーパーザーもラウンドが変わったので、それも今見せてくれた通りいろいろ変わってますってこともそうですが、ちゃんとですね負荷レベルは溜まっている。なので今3ターン目に入っているので負荷レベルもこれ2に上がっているという状況になっているので、もう一回ちょっとタップしてみてもらっていいですか。今回は追加攻撃が発生しなくなるですね。なんですけども、ゲッピーはこちらのスーパーザボンのエネミースキルが一応まだ発動していない状態になりますので、一旦はこのままいってみようかなと思います。悟空もどんどん強くなっていく。追加攻撃というところはありつつ、今ならまだね3ターン目のガードもちゃんと発動してます。ターン自体はこれまで通りと同じカウントで入っていくから、例えばアクティブスキルなんですけどバトル開始から4ターン目、5ターン目以降に使えるようになるキャラクターはこうずっとグループ B にいたら
初登場で使うこともできるみたいなパターンはい、場合によってはできる。はい。ただ登場から何ターンみたいな。ああ、なるほどなるほど。だと逆に1回は登場させない。はい。はい。キャラクターのその持つ、ターンに紐づいた強さみたいなところをこうグループチェンジも駆使しながら考えるっていうのはかなりならではの要素になってきたんですね。ベジータ、よくも今3番目にいるベジータが 62%HP 一番低いので、ここに攻撃が集中するっていう形。あー、ゲッピーさんこれどうされるんですか？ちょっとまだ僕は一応次の4がですね、重い負荷にはなるので、このままいってみようかなと思います。ギリギリまで貯める。ギリギリまでちょっと貯めようかな。なるほど。でちょっとね HP を減らした状態でギニューにバトンタッチできればなと。はい。さあどうなるか。ベジータ。でこうなると集中攻撃でこんな感じで。おお、本当だ。あ、でもこの行動順というか攻撃してくるタイミングみたいなのもちょっとそれで変動が起きたんですね。タイミングで発動するので、ある意味、そのなんでもうギミカ来ること分かってるので、あえてもうこっちに来るだろうけども、それこそ HP だと調整して、こっちに攻撃してくださいみたいなのをコントロールするだったりとか、すごいこう慣れてきたりするとできるようになるんですね。それこそ5台まで回復してみたいな、すごいくなってます。これも体力ロストになりました。ということで、今ここでですね、ついに見えたロスト、ここで初めて見たので、ちょっとロストの解説にできればなというふうに思います。一応もうタップすると飛ばしはするので、それは飛ばせる以上は逆にあるだけお得というか嬉しいですよね。ちょっとここからですね、何個か説明しないといけない部分があるんですが、まずロストすることによって、一応アイコン上はそこにあるんですけども、もう基本的にはそのキャラクター操作できないです、当然、KO されてしまったので。なんですが、配置自体は移動させることができるので、ちょっと実際にちょっとやってみてください。ちょっとこういうことができます。じゃあ1番目にロストしたキャラクターが今いて、この1番目のキャラクターに攻撃する予定のスーパーザーボンの攻撃はどこに行くんですか？それがですね、いい質問。それがですね、もう本当にここにはいないっていうところになるので、次のキャラクターっていう、今回でいうと2番目の悟空が実質的にいわゆるその1番目に悟空がいたような先手攻撃として悟空に飛んでくるっていうことですね。じゃあちょっとさすがにちょっとこの高負荷状態ですね、レベル5にまであったので、でここも1個説明があるんです。レベル4ですよね、タイミング。本来であれば4なんですけども、これカッコでプラス1っていうところが見えますかね、なってるんですが、このカッコっていうのはロストをしてしまうところついてしまう、ロストしたキャラクターに応じてですかね、という形なので、今ベジータがロストしてしまったのでプラス1になっていて、このロストでついてしまっているものに関しては永遠に下がりません。なのでずっとこのプラス1は残るから、カッコで表記されているっていう形になります。ロスト重いですね、結構。そうですね。じゃあこれまではもうグループ A 一本だった。そうですね。ここまではさすがにチェンジをさせていただこうかなと。でここもですね、いろんなそのゲージの使う本数によって効果が変わりますので、ここはもう本当好みでちょっと選んでみてもらえたらなと思いますが、さあどれだ？もう一応一番強いのを使わせていただきます。一番強いやつ。これでバフも今かかりましたね。一応スキップすると、タップするとスキップできる。で今変わりましたので、こっちの B グループに対しては今負荷レベルは一切かかってないゼロだなりますので、なのでここは普通にちょっと攻略してみてもらえたらなと思います。で今ちょっと止めていただけたらと思いますが、発動っていうの光ってるの見えます。あと結構エフェクトがガヒーン、そうですね。これがですね、せっかくならもうじゃあちょっと使ってみます。そうですね。じゃあこのタイミングで、で今これ本当であれば溜まってってなってるんですけど、押してみてください。こんな形でキャラクターを選択してください。今までだと全部木玉を取った後にドッカーモードが発動です。で大体その1番目必殺技確定したキャラクターでする形が主流だったかなと思うんですけど、今回であればまるでちょっといわゆるアクティブスキルのようにですね、任意で発動できるっていう形になるのと、あとはもうこのどれでやりますかっていうのを
このタイミングで選べるので、もうこれ発動っていうのを押した瞬間にドッカンモード発動します。なのでその瞬間に、ゲージも回復します。せっかくなら使ってみますか。じゃあ、いただきます。属性的にも相性のギニューをはい学ぼうと思います。はい、こんな気を見せてみる。ここはいつもの安心感のあるなんですが、Z のタップのところはもうなくなってます。そうなんだ。本当そうか、確かにもうこれで普通に発動だ。になります。はい、この後じゃあ通常の行動順のようなこれまで通りの必殺技のようなスーパーダモン、これでこれで倒しますね。クリア。はい、クリアになります。はい、おめでとうございます。以上がですね、本日ご紹介できるなのでゲーム部分の、ご紹介となります。はい、これまでのですねバトルとは結構異なってまだまだ気になる点だったりとかもユーザーの皆様あるかなと思うんですが、ぜひですねグループチェンジなどだったりとか活用しながらこの新しいバトルシステムがどんな感じかみたいなところはユーザー様のご自身の手でですね体験してもらえたらなと思っております。ありがとうございます。はい、そしてですね、最後にですねもう一個ございまして、ドッカンフロンティアで入手できる新たな報酬について紹介させていただければなと思います。新たな報酬というと今回のこの、ドッカンフロンティア、新モードでの報酬は、これまででやっている龍石などのようなアイテムとはまた別のものになるっていうことでしょうか。そうですね、もちろん龍石などのアイテムだったりとかも、もちろん用意はしております。ありがとうございます。全くないということはないんですが入手はできるんですけども、プラスで、ドッカンフロンティアならではの報酬として今回ですねスペシャルエフェクト用意させていただきました。イメージがつきにくいかなと思いますので、実際の動画をお見せいたします。こちらになります。木を解放しろ。おお、かっこいいですね。ありがとうございます。しかもそのなんかどこから触れようかな要素がめちゃくちゃ多くてやっぱり一番気になったのがその BGM とあとクリリンのボイスもありましたよね。木を解放しろ。あれがこのスペシャルエフェクトの効果ですか。はい、対象のカードイラストが、UR か LR かで、最終的な見え方が変化するんですが、今水上さんがおっしゃってくださった通り、UR の方は、結構そのエフェクトが動くだったりとか、あとはそのなんていうんですかね、キャラクター名だったりとかが、そのしっかりちょっとエフェクトかかったりとか、字変わってますよね。とか、あとは UI といいますかフレームの部分が変わってたりだとか、いろいろ変わってたりはするんですけども、LR に関してはセリフがちゃんと差し込まれて、それに合わせてボイスも流れるというような形になっております。で BGM に関しましては、UR も LR も両方とも入るそれぞれのキャラ専用の BGM にしっかりなりますので、ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しみにしてます。ありがとうございます。新バトルシステムに関するご紹介ありがとうございました。皆様もいかがでしたでしょうか。新しいバトルシステムの登場で今後のドッカンバトルもさらに楽しみになったかと思います。僕もめちゃくちゃ楽しみになったので、ありがとうございます。これからもね楽しみにしております。さあそして今回そのお松さんから一つお伝えしたいことがあるとお聞きしておりまして、ちょっと一体どんなことをお伝えするのかなと僕も思ってるんですけど、ではそこをお願いしてもよろしいでしょうか。わかりました。じゃあもうせっかくなのでこの場をですね借りて私からお知らせが1点ございます。ドッカンバトルのメインプロデューサーとしての役割をこれまで一緒にやってきたゲッピーに引き継ぐこととさせていただきました。そうなんですか。どさくさに紛れたんですけどそうなんだ。今初めてお伝えしましたが、ゲッピーもですね彼は生放送や番組に出演させていただく前から運営メンバーとしてですね長年ドッカンバトルに携わってきた一人です。メインプロデューサーは、ゲッピーに変わりますが、引き続き私もですね運営チームの一人としてドッカンバトルに関わってはまいりますので、これからもドッカンバトルを、そしてゲッピーを中心とした運営チームを、どうぞよろしくお願いいたします。最後になりますが、ドッカンバトルをですね通して、皆様に喜んでいただけた瞬間が、一番嬉しかったです。本当にありがとうございました。先ほどお松からあった通り、今後は私ゲッピーがドッカンバトルのメインプロデューサーとして皆様に情報をお届けしてまいります。今まで以上にユーザーの皆様に喜んでいただけるドッカンバトルでいられるよう引き続き全力で取り組んでまいります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
すごい場に立ち会わせていただいて光栄なんですけれども、むしろありがとうございます。いやこちらこそ本当にありがとうございます。光栄です。僕もそのイベントでお松さんに対してファンの方からお声が飛んでるところも聞いたことがあって、すごいこう好かれていらっしゃるところも見えていたので、ありがたいことです。本当に大きなことだと思いますし、でもその先ほどお松さんからお話ありましたけど、運営の一員としてはいらっしゃる。本当にそうです。そこもすごく嬉しく思っていて、そうです。お松さんに対してもやっぱりお疲れ様でしたもありつつ、これからもよろしくお願いしますっていうところもあって、でかつゲッピーさんがここからメインプロデューサーということで、こちらはもう本当に応援して応援は変だね。応援は変だね。ちょっとどんな立場なのかみたいな感じなんですけど、ゲッピーさんがこれからメインプロデューサーということで改めてよろしくお願いします。頑張っていきます。ありがとうございます。それでは、改めまして今回の動画はこちらで以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。